Hello students, let's see the next point, root mean square speed. We know that pressure exerted by the gas P is given by the formula P is equal to 1 by 3 N by V M V square bar. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण हा नवीन पॉइंट पाहणार आहोत. तो म्हणजे रूट मीन स्क्वेअर स्पीड म्हणजे RMS स्पीड. आपल्याला प्रेशर एक्झर्टेड बाय द गॅसने एक्झर्ट केलेले जे प्रेशर आहे त्याचा फॉर्म्युला आपण पाहिलेला आहे. तो फॉर्म्युला असा आहे, P इज इक्वल टू 1 by 3 N by V M V स्क्वेअर बार. तर इथे P म्हणजे प्रेशर एक्झर्टेड, N total number of molecules of a gas, V volume of the gas, M mass of each molecule, and this V square bar, it is the mean square velocity. This V square bar, it is the mean square velocity किंवा mean square speed म्हणूया आपण याला. mean square speed. Above equation gives, from above equation we can write formula for this mean square speed, V square bar. तर हे प्रेशरचे जे इक्वेशन आहे त्या प्रेशरच्या इक्वेशन वरून आपल्याला मीन स्क्वेअर स्पीडचे इक्वेशन असे लिहिता येईल, V square bar is equal to 3PV divided by NM. But by ideal gas equation, we know that PV is equal to nRT. Ideal gas equation नुसार PV बरोबर nRT असतात. मग हीच किंमत जर आपण या सूत्रामध्ये ठेवली वरती इथे, तर मीन स्क्वेअर स्पीडचे सूत्र काय होईल, V स्क्वेअर बार is equal to 3nRT divided by nm. याच्यामध्ये आपण एवढाच PV ची किंमत nRT ठेवलेली आहे फक्त. बट नंबर ऑफ मोल्स N is equal to N divided by Na. पण इथे हा जो स्मॉल n आहे, दॅट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गॅस N, त्या n चे सूत्र काय असते, कॅपिटल N डिवाइडेड बाय Na. Let's substitute this small n is equal to capital N upon Na in this equation. Therefore, this is a V square bar. त्यामुळे हे V square bar बरोबर काय होतील बघा, 3 nRT upon Na into nm. फक्त इथे स्मॉल n ची व्हॅल्यू ठेवलेली आहे. Therefore, V square bar, the same equation, V square bar is equal to 3 nRT upon Na into nm. This equation. But here, this V square bar is equal to 3 RT upon Na into m, because this n cancels with this n. Therefore, we get this equation, V square bar is equal to 3 RT divided by Na into m. तर इथे वरील इक्वेशन मध्ये n कॅन्सल होतील आणि सरळ आपल्याला हे इक्वेशन कसे मिळेल, 3 RT डिवाइडेड बाय Na into m हे इक्वेशन. बट Na into m is equal to m0. Na म्हणजे Avogadro's number, that is number of molecules in 1 mole of a gas, and small m is the mass of each molecule. Na म्हणजे Avogadro's number आहे आणि small m म्हणजे प्रत्येक गॅस मॉलिक्यूलचे मास. It is equal to m0, that is the molar mass of the gas. म्हणजे एक मोल एवढ्या गॅसचे जे मास आहे ते म्हणजे mo, and this mo is nothing but Na into m. Therefore, this V square bar is equal to 3 RT upon this mo.
तर मीन स्क्वेअर व्हेलॉसिटीचे सूत्र आपल्याला काय मिळाले 3RT अपॉन MO. टेकिंग स्क्वेअर रूट ऑन बोथ द साइड्स. आता दोन्ही बाजूचा स्क्वेअर रूट जर आपण घेतला तर इक्वेशन काय मिळेल आपल्याला स्क्वेअर रूट ऑफ मीन स्क्वेअर व्हेलॉसिटी, that is the RMS velocity or RMS speed. This square root of mean square speed, that is RMS speed, त्यालाच आपण RMS speed असे म्हणणार आहोत, is equal to 3RT square root of 3RT upon MO. तर इथे हे जी मीन स्क्वेअर व्हेलॉसिटी आहे त्याचे स्क्वेअर रूट घेतले. मीन स्क्वेअर स्पीड आहे त्या मीन स्क्वेअर स्पीडचे स्क्वेअर रूट जर घेतले तर त्यालाच आपण म्हणणार रूट मीन स्क्वेअर स्पीड. तर हे जे सूत्र आहे हे दिस इज द रूट, दिस इज रूट मीन स्क्वेअर स्पीड. दिस V square bar, square root of the V square bar is nothing but root mean square speed, that is the RMS speed. RMS speed, RMS speed. So if we take the square root on both the sides, we get this equation. Square root of mean square speed is equal to RMS speed, we will call it as, is equal to under root 3RT upon MO. This equation 2 allows us to estimate RMS speed of molecules of real gases. तर आता जे हे इक्वेशन पाहिले आपण, ह्या इक्वेशन वरून आपल्याला गॅस मॉलिक्यूलच्या रूट मीन स्क्वेअरचे स्पीड डिटरमाइन करता येते. At 300 Kelvin, here RMS speed for nitrogen gas is 517 meter per second, and at 300 Kelvin RMS speed for oxygen gas is 483 meter per second. तर 300 केल्विनला आपण या सूत्राचा वापर करून 300 केल्विनला जर नायट्रोजन गॅसचं आरएमएस स्पीड डिटरमाइन केलं तर त्याची व्हॅल्यू 517 मीटर पर सेकंद येईल. आणि ऑक्सिजन गॅसचे आरएमएस स्पीड जे आहे, ऑक्सिजन गॅस मॉलिक्यूलचे आरएमएस स्पीड जे आहे तर त्याची व्हॅल्यू येते 483 मीटर पर सेकंद. वी नो दॅट स्पीड ऑफ साऊंड इन गॅस इज, आता साऊंडच्या स्पीडचा फॉर्म्युला आपल्याला माहित आहे, Vs इज इक्वल टू अंडर रूट गॅमा आरटी अपॉन MO. Vs is equal to under root gamma RT upon MO. Here this gamma is equal to Cp divided by Cv. It is called adiabatic ratio. तर साऊंडचे जे स्पीड आहे त्याचा फॉर्म्युला हा अशा प्रकारे आपल्याला दिलेला आहे, Vs बरोबर अंडर रूट गॅमा RT अपॉन MO. तर इथे गॅमा म्हणजेच काय आहे, adiabatic रेशो. आणि adiabatic रेशो म्हणजे कशाचा रेशो असतो तर Cp आणि Cv. Cp म्हणजेच काय, स्पेसिफिक हीट ऑफ द गॅस ऍट कॉन्स्टंट प्रेशर, आणि Cv म्हणजेच स्पेसिफिक हीट ऑफ द गॅस ऍट कॉन्स्टंट व्हॅल्यू. तर हा जो स्पेसिफिक हीटचा जो रेशो आहे, स्पेसिफिक हीट ऍट कॉन्स्टंट प्रेशर आणि स्पेसिफिक हीट ऍट कॉन्स्टंट व्हॅल्यू, त्यालाच adiabatic रेशो असे म्हणतात. This it is maximum, its maximum value is 5/3 for monoatomic gases. आणि हा जो adiabatic रेशो आहे त्याची मॅक्झिमम व्हॅल्यू मोनोएटॉमिक गॅसेस साठी असते, आणि ते किती असते तर 5/3. The sound wave cannot move faster than the average speed of the molecules. ह्या साऊंड वेव्ह ज्या आहेत त्या साऊंड वेव्स गॅस मॉलिक्यूलचे जे ऍव्हरेज स्पीड आहे त्या ऍव्हरेज स्पीड पेक्षा जास्त स्पीडने ट्रॅव्हल होऊ शकत नाहीत, मूव्ह होऊ शकत नाहीत. सिन्स दिस गॅमा इज लेस दॅन
3 आणि याचे कारण काय सांगितलेले आहे तर हा जो ॲडियाबॅटिक रेशो आहे गॅमा तो ॲडियाबॅटिक रेशो हा 3 पेक्षा लहान असतो आणि त्यामुळे साऊंड वेव्हचे स्पीड हे गॅस मॉलिक्युलच्या म्हणजे ज्या गॅसमधून ह्या साऊंड वेव्ह जाणार आहेत त्या मॉलिक्युलच्या ऍव्हरेज स्पीड पेक्षा जास्त नसते. However, two speeds are of the same order of magnitude. जरी असे असले तरी सुद्धा ते दोन्ही जे स्पीड्स आहेत साऊंड वेव्हचे स्पीड आणि गॅस मॉलिक्युलचे स्पीड ऍव्हरेज स्पीड ह्यांच्या ऑर्डर ह्या कशा असतात सेम असतात. द मॉलिक्युल्स सर्व ॲज ए मीडियम टू ट्रान्सपोर्ट साऊंड एनर्जी. तर साऊंड एनर्जी ट्रान्सपोर्ट करण्याचे एक माध्यम म्हणजे हे मॉलिक्युल्स असतात. द स्पीड ऑफ साऊंड इन H2 गॅस इज कंपेरेबल टू द RMS स्पीड ऑफ H2 मॉलिक्यूल. तर H2 गॅस मध्ये साऊंडचे जे स्पीड आहे ते H2 चे जे मॉलिक्यूल आहेत ते H2 मॉलिक्यूलच्या RMS स्पीडला कंपेरेबल असतात म्हणजे जवळपास असतात. Similarly, speed of sound in N2 gas is also comparable to the RMS speed of N2 molecules. तर नायट्रोजन गॅस मधून साऊंडचे जे स्पीड आहे N2 गॅस मधून साऊंडचे जे स्पीड आहे ते सुद्धा काय असते तर N2 मॉलिक्यूलच्या RMS स्पीडला कंपेरेबल असते. सो दिस इज अबाउट द RMS speed of the gas molecules. RMS means root mean square speed. Okay, thank you.